600 साल कदीम दरख्त की जड़ों में छुपी कब्र का राज। एक बोर्ड ने पूरी कब्र का निज़ाम बनाया हुआ है। बहुत बड़ा दरख्त है, उसका पता है आपको? इसमें दरख्त की जड़ें भी फैल चुकी हैं कब्र के अंदर ही। दोस्तों, एक दिन अचानक सरगोदा के मारूफ इलाका मिड-रांझा जाने का इरादा किया, जो कि सरगोदा की तहसील कोटमोमन की बाउंड्री में आता है। वहां जाने का मकसद सिर्फ एक था कि उस 600 साल कदीम दरख्त को देख सकें, जो अपनी जड़ों में एक कब्र के साथ अनगिनत राज समोए हुए है। इलाका अनजान था और हमें ज़रूरत थी एक गाइड की, जो ठीक से मंजिल मकसूद तक ले जा सके। हमारी ये कमी और दुआ एक नन्हे मुन्ने गाइड तारक अब्बास की शक्ल में पूरी हुई। भाईजान, अबर मोर वाल जाना है, आप साथ चल सकते हैं? चले आए हैं। क्या नाम है आपका? तारक अब्बास। वो इधर एक आपको पता है कि बहुत बड़ा दरख्त है, उसका पता है आपको? चले मुझे उधर लेके चलें। ठीक है जी। क्या कहते हैं उस दरख्त को? बोहर कहते हैं। चलो मुझे लेके चलेंगे उधर? ओके, चलते हैं। इसके बाद हम अपने नन्हे मुन्ने गाइड तारक अब्बास की सरबराही में मिड-रांझा के इलाका अब्बर मोरवाल की तरफ रवाना हुए, जहां 600 साल पुराना अजूबा हमारा मुंतज़िर था। गाड़ी करीबी डेरा में खड़ी करने के बाद हम गांव अब्बर मोरवाल की गलियों से पैदल गुजरते हुए तारीखी दरख्त की तरफ गामज़न हुए। यूं ही हम एक गली से बाहर निकले तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा दरख्त नमूदार हुआ, जिसको देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। शायद इससे बड़ा दरख्त हमने अपनी ज़िंदगी में इससे कबल नहीं देखा था। अब्बर मोरवाल गांव के बड़े बुजुर्गों के मुताबिक ये दरख्त करीबन 26 कनाल तक फैला हुआ है। इसे कुदरत का शाहकार कहें, अजूबा कहें या करिश्मा, ये दुनिया में बोहड़ का वाहिद दरख्त है जिसकी जड़ें ज़ेरे ज़मीन फैलकर थोड़े थोड़े फासले पर दोबारा तनावर दरख्तों की शक्ल में नमूदार होती रही हैं, जो कि हकीकतन एक ही दरख्त का हिस्सा हैं। इस तरह ये दरख्त करीबन 6 एकड़ पर मुहित है, जिसका मरकज़ एक कब्रिस्तान है और मुकामी लोग आज भी इसके इब्तदाई तना या जगह की निशानदही से कासिर हैं। इस दरख्त की अपनी ही जड़ें जा बजा इसके तनों को सहारा देती नज़र आती हैं, जो कि इस दरख्त की पुरइसरारियत का बायस हैं और खुदा की कुदरत का मुंह बोलता सबूत भी। इस दरख्त की जड़ों में लिपटी हुई एक कब्र लोगों का मरकज़ निगाह है, जिसको मुकामी लोग अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की रूहानियत की मिसाल करार देते हैं। इन मनाज़र में आप बखूबी देख सकते हैं कि दरख्त के तने कब्रिस्तान की चार दीवारी के दोनों अतराफ मौजूद हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं। इन मनाज़र में आप बखूबी देख सकते हैं कि दरख्त के तने कब्रिस्तान की चार दीवारी के दोनों अतराफ मौजूद हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं। इन मनाज़र में आप बखूबी देख सकते हैं
कि दरख्त के तने कब्रिस्तान की चारदीवारी के दोनों अतराफ मौजूद हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस दरख्त की जड़ों से लिपटी हुई कब्र अल्लाह के बरगुज़ीदा बुज़ुर्ग सैयद मुर्तज़ा शाह की है, जिनके चाहने वाले पूरा साल इस कब्र पर हाज़री देने के लिए आते हैं। इस दरबार के मजावर सैयद वलायत हुसैन शाह हैं, जो कि सैयद मुर्तज़ा शाह की औलाद से हैं, जो कि आने वाले हर ज़ायर को इस कदीम दरख्त की दास्तान और इस कब्र की तारीख से आगाह करते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਬੋੜਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਜੁਮੇ ਜਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜੁਮਾ ਆ ਬਾਬਾ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਆਖਿਆ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਗੱਤੀ ਬੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿ ਛੜਾ ਰੋਡਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਤੇਰੇ ਹੀ ਚਲਸੀ ਬਾਬਾ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋੜ ਆ ਬਾਬਾ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਮਨਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਆ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਲਈ ਸੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਸੋ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੀ ਬੋੜ ਆਣ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਪ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਰਫ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਾਮਤ ਤੋਂ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਪੱਕੀ ਕਬਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ ਬਣਾ ਜੀ ਜੀ ਬੋੜ ਜਿਉਂ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਲ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਣਾ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾ ਚੁਗਰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਪ ਕੇ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਰਾਮਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਮਿਆਣੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾ ਲੂਣ ਮਿਆਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਾਈ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲਾਈਏ ਬਸ ਧੁੱਪੇ ਸਾਡੇ ਬਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਬਟ ਬਦਲੀ ਇਸ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਪਕੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਰੋਕ ਪਾ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਛਾਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਕ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਛਾਵੇਂ ਬਾਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਸ ਦੋ ਪੁੰਜਨ ਪਿਕੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਇਸ ਬਾੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਬਾਪ ਤੇ ਪੱਟ ਛੱਡੋ ਜੇ ਖਾਲਕ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਦਿਓ ਮਰੇ ਦੋ ਛਾਂ ਸੀ ਨੇ ਦੋ ਪਰੇ ਸੀ ਸੁਬਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਐਸ ਜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਮਈ ਦੀ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਆ ਜਾਂ ਮੋਢਾ ਐਸਾਵਾਂ इतना वो दाम छां की खड़ी है मुड़ दुनिया भाज भाज के आवे दूध पिलाया उन्होंने आखे मलंगन जड़ा पीना है पी लो बकाया माई बोर्ड न पा दो। बोर्ड बदलना शुरू हो गई काफ़ी बोर्ड बद गई। बाबा अपना उसका पुत्र या भतीजा बाबा आरफ अली शाह उन बुला गले उस आके उस आज जो जुम्मा होंगे जुम्मे दुनिया तो मैं कोई नहीं होना। ऐस जाई तो मेरी कबर बनानी आ कच्ची कबर मेरी बनानी है पक्की मेरी बोर्ड आन बनाई सी इंज वेख लो बनी खड़ी है जिवें किसा नाप के भी बनाई है आई उत्ते बोर्ड आन लगी आ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਬਮੁਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੱਗੋਂ ਜਬ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਆਪ ਤੱਕ ਲੈ ਜੁਮੇ ਲਗਾ ਬੈਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਦਾ ਗੱਤੀ ਬੈਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਅੱਗਾ ਛੜਾ ਰੋਡਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਕ ਸਲਾਮ ਕਰਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋੜ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਬਾਬੇ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਕਬਰਾਂ ਹਨ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਭਤੀਜੇ ਸਭ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਪਵੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਵੇ ਜੇ ਮਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬ ਵਾਜ ਕੇ ਫਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰੀ ਆ ਵੇ ਦੇ ਫਿਰ ਟੁਰਦੇ ਆਓ ਵੇਖੇ ਆਓ ਆ ਵੇਖੇ ਆਓ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਬਸਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਰਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਬੋੜਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਆ ਜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਕਰਾਚੀਓਂ ਸਿੰਧੋਂ ਮਲਤਾਨੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਸਰ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਬਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਦਰ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰੋਡੇ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਮੰਨਤ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ पूरी हो गई। जैसा कि आप बता रहे थे कि 600 साल पुराना ये दरख्त भी है और इसकी तारीख 600 साल पुरानी है। ये 600 तो साल हुकूमत इस हवाले से कोई ताउन नहीं कर रही कि अग्गा इमारत की हालत हुकूमत खस्ता कोई है? नहीं तावन कर दी, हुण हुकूमत तावन कर रही है। हुण ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਾ ਜਾਵੇ।